হ্যালো, কেমন আছো? আর আমি তো ভালো আছি। আর আজকের ব্লগটা একটু ডিফারেন্ট, সেটা হচ্ছে যে আমি বেশ কিছুদিন আগে দিল্লি গেছিলাম। তো দিল্লি থেকে এরোপ্লেনে ব্যাক করেছি। তো ফেরার সময় দিল্লির টার্মিনাল 1, যে এয়ারপোর্টটা, অ্যাকচুয়ালি ওদের তিনটে এয়ারপোর্ট আছে, একটা রানওয়েতে তিনটে এয়ারপোর্ট আছে। তো টার্মিনাল 1 যে এয়ারপোর্টটা, সেটাতে আমি ফিরেছি, মানে সেটার মাধ্যম দিয়ে ফিরেছি কলকাতায়। তো প্রচুর শ্যুট করেছি, ব্লগ শ্যুট করেছি। সো জাস্ট শুরু হওয়ার আগে আমি এটুকু বলবো, ব্লগটা দেখো, দুর্দান্ত এয়ারপোর্ট। তারপর বাকিটা ইনফরমেশন দিচ্ছি, চলো। I am waiting for a bus at the end of the night, under street lamp, bent face flamed by the light. I'm going away, I'm going away, I'm going away. And the sun gonna shine on a brand new day. Must be somewhere welcome me into the fold. Blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away, I'm gone away. দিল্লি এয়ারপোর্টে T1-এ সব ধর্মকে সম্মান রেখে একটা প্রেয়ার হল ক্রিয়েট করা হয়েছে, যাতে মানুষরা ওখানে প্রেয়ার করতে পারে, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সব ধর্ম। মেল ফিমেল দুজনেরই আলাদা, কিন্তু জায়গাটা আছে। দেখো একবার জায়গাটা। দিস ইজ দ্য প্লেস। ওম নমঃ শিবায়। I'm gone away, I'm gone away, I'm gone away, yeah. And the sun gonna shine on a brand new day for me, a brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love, brand new day for me, brand new day for love. Yeah. পুরো দিল্লিটা দেখছো কি সুন্দর, টপ ভিউ থেকে কি দারুণ লাগছে না? মনে হচ্ছে কোনো একটা মাদারবোর্ড, কম্পিউটারের সার্কিট। দারুণ ভিউ। দিস ইজ দ্য টপ ভিউ অফ দিল্লি, ভারতবর্ষের রাজধানী। Yeah, can't move flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, ain't something like a mobile. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist
out the ranch. I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. It's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know? Running like this, nobody. Ain't go slow, I gotta hit that body. I'm the top for the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you know the way that I'm gon' keep on. Yeah, 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 can't lose flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, ain't something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, why they mad at a man like me? I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring, cause I be royalty. Everywhere I go, my scene, and they be hating. That's such a lame thing. Yeah, y'all be lame things. I could never ever go outside like that. Yeah, my people got my back, and I know that that's a fact. So I won't worry about a thing. I'm gon' keep on burning track. Do you get what I mean? I got faith in my dream. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you know the way that I'm gon' keep on. Yeah, 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 can't lose flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping. Yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rockin' boots and white tee. Designer on my cuff, ain't something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. আচ্ছা, এটা কিন্তু আমাদের কলকাতা, মানে নিউ টাউন, ঠিক আছে? নিউ টাউনের উপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি, নিউ টাউন সেক্টর 5 ওটার উপর দিয়ে এখন আমরা যাচ্ছি। ব্যাটারিটা শেষ হয়ে গেল, মানে ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গেল, তাই জন্য ফুল ল্যান্ডিংটা আমি আর শ্যুট করতে পারলাম না। যেটা হচ্ছে যে আমি যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছি, যেটা যদি কোনোদিন ট্রাভেল করো, যারা প্রথম ট্রাভেল করবে তাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি খুব ইম্পর্টেন্ট এটা। সেটা হচ্ছে যে দিল্লিতে 3টে টার্মিনাল আছে, T1, T2, T3। এবার অনেক সময় দেখা যায় আমরা যখন অনলাইন বুকিং করি নিজে থেকে, বা যদি কেউ কখনো কোথাও কোনো এজেন্ট থেকে বুকিং করছো, একবার জেনে নেবে বা খুব ভালো করে যে ফর এক্সাম্পল আমি কাশ্মীর যাচ্ছি, বা আমি এমন কোথাও যাচ্ছি যেখানে আমার দিল্লিতে প্লেনটা ল্যান্ড হবে, সেখানে কিছু ঘন্টার জন্য হল্ট হবে, দেন আমাকে আরেকটা ফ্লাইট ধরতে হবে। তো টিকিটে কিন্তু লেখা থাকে যে হয়তো T1 তুমি ল্যান্ড করছো, T2 থেকে প্লেন ধরতে হবে, বা T2 ল্যান্ড করছো, T3 থেকে ধরতে হবে, বা T3 ল্যান্ড করছো, T1 থেকে ধরতে হবে। মোস্ট ইনফরমেশন, মানে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন হচ্ছে এটাই যে ধরে নাও তুমি সাপোজ কাশ্মীর যাচ্ছ, তোমার প্লেনটা 4 ঘন্টা হল্ট আছে দিল্লিতে, দেন আবার প্লেন চেঞ্জ হবে। তো আর যদি চেঞ্জ হয় তার সঙ্গে যদি টার্মিনালও চেঞ্জ হয়, তাহলে কিন্তু একটা টার্মিনাল থেকে একটা টার্মিনাল কিন্তু ডিস্টেন্স অনেক বেশি। মানে তুমি যদি T2 নামছো বা টার্মিনাল 2 নামছো, আর T1 থেকে তুমি ধরবে, তাহলে কিন্তু সেইখান থেকে মেট্রো যায়, সেইখান থেকে অটো যায়, ক্যাব যায়, বাস যায়, সবই যায়, কিন্তু সেটা ডিস্টেন্স আছে, ঠিক আছে? ডিস্টেন্স নিয়ার অ্যাবাউট আমি ধরে নিচ্ছি অন অ্যান অ্যাভারেজ 15 কিলোমিটার। 15 কিলোমিটার ডিস্টেন্স কিন্তু মোটামুটি একটা আছে, ঠিক আছে? সুতরাং এইটা সব থেকে মাথায় রাখবে যে যদি কখনো এরকম 4 ঘন্টার গ্যাপে ফ্লাইট ধরতে হবে, তাহলে ইটস মোস্ট রিস্ক থেকে যায়। কেন কি একটা প্লেন ল্যান্ড করবে, সেখান থেকে চেক আউট করবে, করে আসবে, মেট্রো ধরবে বা ক্যাব ধরবে, তুমি আবার একটা এয়ারপোর্টে যাবে, আবার চেকিং হবে, সেটা কিন্তু অনেক একটা রিস্কি থাকে, ঠিক আছে? সুতরাং এটা একটা বিষয়। সেকেন্ড বিষয় হচ্ছে যে ওদের এয়ারপোর্ট তো দেখেইছো যে কতটা আপগ্রেডেড, মানে একটা মল, অ্যাকচুয়ালি মল পুরোটাই, সব কিছু সুবিধা আছে।
সো সেইখানে দাঁড়িয়ে দিল্লি এয়ারপোর্টে সব থেকে বড় প্লাস পয়েন্ট আরেকটা হচ্ছে, যেটা আমি T1 অ্যাকচুয়ালি দেখেছি, সেটা হচ্ছে বোর্ডিং পাস কিন্তু নিজে থেকেই তুমি কালেক্ট করতে পারবে। তাদের সব মেশিন বসিয়ে দিয়েছে, ভেন্ডার বসিয়ে দিয়েছে, যেখানে তুমি যাবে নিজে থেকে বোর্ডিং পাস কালেক্ট করতে পারবে। এইবার অনেক সময় যেটা আমার প্রবলেম ফেস হয়েছিল, আমি বুঝতে পারছিলাম না যে কী করে করবো। ওদের এয়ারপোর্টের কিন্তু স্টাফ আছে, হেল্পিং স্টাফ, যে তোমাকে হেল্প করবে, কিন্তু সেটা সংখ্যায় কম আছে। তো সেরকম যদি কখনো এরকম অসুবিধা হয়, স্টাফকে ডাকবে, তারা এসে তোমাকে হেল্প করবে নির্দ্বিধায়। ঠিক আছে, এটা সব থেকে বড় অ্যাকচুয়ালি। কেন কি যারা রেগুলার ট্রাভেল করে তারাও বুঝতে পারছিল না যে এখানে আমাকে বোর্ডিং পাসটা মানে কার কাছ থেকে আমি পাবো, বা বা আমাকে চেকিং করতে হবে, কি করতে হবে, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং। ঠিক আছে, যেখানে আমার লাগেজটা দিই, ওরা বোর্ডিং পাসটা ইস্যু করে, দেন আমরা যাচ্ছি মানে মানে বাকিটা চেকিং করতে। সো দিস থিংস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা আমি বলে দিলাম। টার্মিনাল 1-এ এটা দেখলাম খুব ভালো, খুব ফাস্ট, অ্যান্ড প্রত্যেকটা এয়ারপোর্ট নিট অ্যান্ড ক্লিন, ওটাও খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন। সো এটাকে মাথায় রাখবে। আর হচ্ছে ব্যাস, আর কিছুই না। বাকি তো তুমি এয়ারপোর্টে সব দেখেই নিলে। আমার এইটুকু ইনফরমেশন দেওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল যে কখনো যদি প্লেন ল্যান্ড করে হল্ট করে তোমার অন্য কোনো প্লেন ধরবে, টার্মিনালটা ভালো করে দেখে নেবে, বিশেষ করে দিল্লিতে, যে কোন টার্মিনাল থেকে আমার প্লেন ল্যান্ড করছে, কোন টার্মিনাল থেকে প্লেনটা ছাড়বে। সুতরাং টার্মিনাল যদি ডিফারেন্স হয়, তাহলে কিন্তু ওটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার থাকে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে এরকম এরোপ্লেন বুকিং করবে যেখানে আমাকে ব্রেক জার্নি করতে হচ্ছে বা হল্ট করতে হচ্ছে, তাহলে সেখানে অ্যাটলিস্ট কম করে হলেও 6 ঘন্টার জন্য গ্যাপ থাকে, তাহলে তুমি কিছুটা মেকআপ করতে পারবে। ঠিক আছে, আরেকটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি, সেটা হচ্ছে কখনো যদি কোথাও যাচ্ছ ফরেন বা ইন্ডিয়ার মধ্যেই, যেখানে দেখা যাচ্ছে তোমাকে একটা জায়গায় হল্ট করে আবার প্লেন ধরতে হবে, যাতে সেম কোম্পানির ফ্লাইট হয়, এটা মাথায় রাখবে। তার কারণ দুটো যদি সেম কোম্পানির ফ্লাইট না হয়, তাহলে কখনো এমন হলো যে তুমি সাপোজ এ কোম্পানির ফ্লাইটে করে গেলে, তোমাকে বি কোম্পানির ফ্লাইট ধরতে হবে, কিন্তু কোনো কারণে এ কোম্পানির ফ্লাইট দেরি করলো, তাহলে বি কোম্পানির ফ্লাইট কিন্তু উড়ে চলে যাবে। তাহলে কি হবে, তোমরা কিন্তু কোনো টাকা তো পাবে না, অল আর লস। সুতরাং ব্যাস এটুকুই, আজকে এটুকুই থাক। আর যদি কোনো কিছু প্রশ্ন থাকে তাহলে লিখতে পারো, আর যদি কিছু সাজেশন দেওয়ার থাকে সেটাও লিখতে পারো, আই উইল কমিউনিকেট। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, দেখতে থাকো ভালো করে, আর কি কি চাই সেটাও লেখো, তাহলে নেক্সট ব্লগগুলো সেটাকে নিয়েও ভাববো, সেটাকে নিয়েও বানাবো। ওকে, চলো, বাই বাই, টাটা।